Next we'll select this template, right? MMNS part solid. Okay, so what do you see here? Three planes: top plane, then right plane, then front plane. So it depends on which view you are going to create your sketch. Basically same model would be created. Now here, this is the model which we want to create. How can we create this model? We can create this base part first. What is the dimension? This is thickness of 9 mm. This length is 75, and this width is 12 plus 9 plus this 9. That is 18 plus 12, 30. Okay, so you can create this first, or you can create a view from this side. Let us say this is your front view. So you create this front L-shaped view. That means you'll have to create this geometry. This geometry. What are the dimensions? 75. This is 9, and this is 75 minus. Or okay. So this is the radius is 15. This is 18. Okay. So that means total is 75. Subtract 15 and 18. So you'll get this distance. You'll get this distance. Total height is 30. You create this L-shaped view and then extrude. Okay. That means it will create thickness in this direction. And then you create a round here. What is the radius of this round? Outer radius is 15. So we'll see both approaches. In first approach, we'll create the base part, and then this top part, and then this rib. Okay. So to create that, we'll select extrude tool. Then, because we want to create the base part first, we'll have to create this view. This view, and this view is basically your top view. So select which plane? Select which plane? Top plane. Okay. So we'll select top plane. You can see a plane is selected here, top plane. That's a sketch. Okay. Now next, what we'll do is we'll create this rectangle 60 by 30. Okay. And then we'll create this circular. First, create a center line. Why center line? Because if you create this object which is symmetric, right, it would be easy for us in the future. Okay, so always create a center line. If symmetry is present, जर ह्या ऑब्जेक्ट मध्ये तुम्हाला सिमेट्री दिसते का सिमेट्री? वरचा पार्ट सेम आहे आणि खालचा पार्ट पण सेम आहे. अशा वेळेस नेहमी काय करायचं? सिमेट्री यूज करायचा प्रयत्न करायचा. ओके, व्हॉट वुड बी द डायमेन्शन्स? बघा इथे ॲरो दिसेल तुम्हाला. मी जसं जसं मूव्ह करतो माझा माऊस पॉईंटर, त्यावेळेस दोन रेड ॲरोज दिसत आहेत. माऊस शेजारी एक दिसतोय आणि वरती एक दिसतोय का? याचाच अर्थ काय की हा जो रेक्टँगल मी ड्रॉ केला आहे तो ही जी सेंटर लाईनच्या अबाउट सिमेट्रिक आहे. वरती पण सेम डिस्टन्स आहे आणि खाली पण सेम डिस्टन्स आहे. ओके, वी वॉन्ट दिस डायमेन्शन ॲज हाऊ मच? दिस इज 60. Change the dimension as 60 and we want this dimension to be 30. बरोबर? Yes. Next, we want a circular arc. This circular arc. Okay. So to create the circular arc, you can either use this arcs tool. This is 3-point tangent end arc. Okay. First point, second point, and the center point. So we have specified this center point. आता याचा रेडियस किती असेल किंवा डायमीटर किती असेल? बिकॉज दिस टोटल हाईट इज 30, आपल्याला डायमीटर स्पेसिफाय करायची गरज पडली का? आणि जर मी करायचा प्रयत्न केला युझिंग दिस टूल, नॉर्मल टूल सेट दिस, काय म्हणतो तो की रिझॉल्व स्केच द हायलाइटेड टू कन्स्ट्रेंट्स अँड द टू डायमेन्शन्स कॉन्फ्लिक्ट. म्हणजे इथे ऑलरेडी 30 दिलं आहे आपण आणि हे सेम एंड पॉईंट्स आहेत त्याला, त्यामुळे इथे 15 डायमेन्शन स्पेसिफाय करायची गरज नाही, अदरवाईज ते ओव्हर कन्स्ट्रेंट होईल. So we don't want it to be over constrained. Okay, and select OK. Next, we also want a hole. Okay, so to create this hole, or we'll create this hole in the next step. Okay, we'll first create this geometry. So what we do, we say done. आता error आला पाहिजे का? What do you think? Let us say I click done here. Done केल्यानंतर हे जे स्केच मी ड्रॉ केलं आहे, हे स्केच ड्रॉ जे केलेलं स्केच आहे याला थिकनेस द्यायची मला, आणि ती थिकनेस किती असणार आहे? 9. ओके,
So if you think that there would be no error, let us see. So here there is an error. काय सांगते तो की section is incomplete for reasons listed in the message area. ठीक आहे, काय रिझन आहे? सेक्शन मस्ट बी क्लोज्ड. क्लोज सेक्शन म्हणजे काय की जॉमेट्री तुम्ही ड्रॉ करायला जिथून स्टार्ट केलाय तिथेच तुमची जॉमेट्री पुन्हा एंड होते, बरोबर ना? म्हणजे मी सर्कल ड्रॉ केला, सर्कल ड्रॉ करताना बघा जो स्टार्टिंग पॉईंट आहे तोच तुमचा एंड पॉईंट आहे. रेक्टँगल ड्रॉ केला मी तर इथून स्टार्ट केलं, ही जॉमेट्री पुन्हा काय होते तिथेच एंड होते. इथून स्टार्ट होते आणि त्यानंतर पुन्हा इथे एंड होते. ठीक आहे, आता एक मेसेज काय आहे की सेक्शन इज नॉट क्लोज. म्हणजे काय की इथे एक लाईन ड्रॉ केली बघा, दिस लाईन हिअर. ओके, याच्यामुळे तो एरर आला होता. म्हणजे ही लाईन मला एक तर डिलीट करावी लागेल युझिंग डिलीट सेगमेंट. इथे क्लिक केलं, इथे बघा लाईन डिलीट झाली, इथे पण लाईन डिलीट झाली. आता मी डन म्हणतो त्यावेळेस एरर येईल का? नाही येणार मला. ठीक आहे, आता याचं थिकनेस किती पाहिजे मला? 9 mm. ठीक आहे, हे झालं. आणखी काय फीचर दिसतंय तुम्हाला इथे? इथे चॅम्फर दिसतोय तुम्हाला. हे किती बाय कितीचा चॅम्फर आहे हा? हे डिस्टन्स 9 आहे आणि हे डिस्टन्स पण 9. सिमिलरली खाली पण एक चॅम्फर आहे. सो व्हॉट टूल यू यूज? इथे बघा हे चॅम्फर टूल आहे, एच चॅम्फर. ठीक आहे, मी हे एच चॅम्फर सिलेक्ट करतो इथे. त्यानंतर इथे डी बाय डी म्हटलेलं आहे. डी बाय डी म्हणजे काय? हे डिस्टन्स डी आणि हे डिस्टन्स डी किती येते? पहिला डी 9 आहे आणि दुसरा डी पण 9 आहे. सो आय विल सिलेक्ट डिस्टन्स ॲज 9. त्यानंतर किती ठिकाणी आहे? इथे एक चॅम्फर आहे आणि इथे एक चॅम्फर आहे. ते सेट्समध्ये बघा, मी क्लिक केलं सेट्सवरती, त्यानंतर इथे क्लिक केलं, किती सेट तयार झाले इथे बघा, सेट 1 क्रिएट झाला. आणि इथे पण क्लिक केलं तर इथे पण आणखी एक सेट तयार झाला. त्याच्यामुळे काय होतं की जास्त मेमरी तुमची ऑक्युपाय होते, जास्त स्टोरेज होतं. ते नको असेल आपल्याला, काय करायचं? कंट्रोल बटन प्रेस करून ठेवायचं. इथे एक पाहिजे, इथे एक पाहिजे. आता 2 चॅम्फर केले पण सेट्स किती झाले? एकच तयार झाला. सो मी कंट्रोल बटन प्रेस करून ठेवलं आणि डन करतो. ठीक आहे, झाला हा चॅम्फर. येस. नेक्स्ट काय केलं समजलं तुम्हाला? मी एक जॉमेट्री ड्रॉ केली आणि त्याला थिकनेस ॲड केली. जॉमेट्री कुठल्या प्लेनमध्ये ड्रॉ केली होती मी? टॉप प्लेनमध्ये. का? कारण हा जो व्ह्यू मला दिसतोय हा कुठला व्ह्यू होता माझा? टॉप व्ह्यू होता. म्हणून मी कुठला प्लेन सिलेक्ट केला? टॉप प्लेन सिलेक्ट केला. आता पुढे काय करायचं मला की ही जॉमेट्री ड्रॉ करायची, ही वरची ड्रॉ. काय डायमेन्शन्स आहेत त्याचे? हे बघा, हे डिस्टन्स किती आहे? 18. हे किती आहे? 30. आणि हे सर्कलचं रेडियस किती आहे? आउटर सर्कलचं रेडियस इट इज 15. नाउ हाऊ डू वी क्रिएट इट? कुठे करायचं? एक तर पुन्हा मी टॉप प्लेनमध्ये ड्रॉ करेन आणि जर टॉप प्लेनमध्ये ड्रॉ केलं तर त्याला थिकनेस किती द्यावी लागेल मला? टोटल 30. किंवा मी फ्रंट प्लेन हे जो हे टॉप प्लेन याचा हा जो वरचा सरफेस आहे, आपण पहिला स्केच या प्लेनमध्ये ड्रॉ केला होता टॉप प्लेनमध्ये, त्याला थिकनेस ॲड केला 9. आणि जर याच्यावरती मी पुढचा स्केच ड्रॉ केला तर मला त्याला थिकनेस किती द्यावा लागेल? इतका थिकनेस द्यावा लागेल. म्हणजे किती झाला? 30 - 9. एक्सट्रूड प्लेसमेंट. कुठलं प्लेन घ्यायचं? एक तर टॉप प्लेन घेऊ शकता. टॉप प्लेन घेतलं तर थिकनेस 30 द्यावा लागेल जॉमेट्रीला. आणि फ्रंट प्लेन घेतला किंवा हा वरचा प्लेन घेतला, टॉप प्लेन हा वरचा सरफेस, तर मात्र थिकनेस तुम्हाला 21 द्यावा लागेल. बघा आता कुठला प्लेन घेतला मी? हा सरफेस घेतला. ठीक आहे, सर हे रिमूव्ह करायचं असेल तुम्हाला, रिमूव्ह. आणि त्याऐवजी मी कुठलं घेऊ शकतो इथे? टॉप प्लेन. आता कुठला घेतला? टॉप प्लेन किंवा सरफेस असे स्केच. समजतंय? येस. नेक्स्ट, व्हॉट इज द जॉमेट्री आय विल वॉन्ट टू ड्रॉ? कशा पद्धतीने जॉमेट्री ड्रॉ करायला लागेल मला? काय ड्रॉ करायचं मला? कशी जॉमेट्री ड्रॉ करायची आहे? कुठली जॉमेट्री ड्रॉ करायची मला? ही जॉमेट्री ड्रॉ करायची. ही लाईन, पुन्हा ही लाईन, त्यानंतर ही लाईन आणि हा सर्क्युलर. ओके, सर्कल कसं ड्रॉ करणार? सर्क्युलर आर्क कसा ड्रॉ करणार? इथे आपल्याकडे सर्क्युलर आर्क आहे, एक तर ते यूज करू शकता किंवा इथे बघा स्केच आणि रेफरन्सेस आहे. रेफरन्स घ्या या सर्कलचा, इथे तुम्हाला सेंटर पॉईंट भेटून जाईल. किंवा त्याहीपेक्षा सोपं इथे यूज नावाचं टूल आहे. कुठलं आहे?
यूज. इथे यूजवरती फक्त क्लिक करा आणि जी एज तुम्हाला पाहिजे त्या सरफेसमध्ये जो सिलेक्ट केला आपण, इथे बघा ही एज पाहिजे ना मला, त्याच्यावरती मी फक्त क्लिक केलं, त्याने काय केलं, ऑटोमॅटिकली ती एज क्रिएट केली माझ्यासाठी. मला आता रेडियस द्यायची गरज नाही किंवा काही द्यायची गरज पडली. ऑटोमॅटिकली काय झालं, सर्क्युलर आर्क क्रिएट झालं. ठीक आहे. आता सर्क्युलर आर्क क्रिएट करायची गरज राहिली का आता नाही. त्याने आधीचाच जो सर्कल आहे हा सर्क्युलर आर्क त्याचाच रेफरन्स घेतला आणि त्याच्याच रेफरन्सने आणखी एक आर्क तयार केला. ओके. ठीक आहे. आता ज्यावेळेस तुम्ही ह्या पद्धतीने ऑब्जेक्टमध्ये जॉमेट्री चेक करण्यासाठी त्याला टिल्ट करता किंवा रोटेट करता है ना, त्या पद्धतीने पुन्हा तुम्हाला त्या सेक्शन व्ह्यूमध्ये जायचं असेल, इथे बघा हा टूल आहे, त्याचं नाव आहे स्केच ओरिएंटेशन. स्केच ओरिएंटेशनला गेले की तो पुन्हा तुम्हाला तो ओरिजिनल व्ह्यू दाखवतो. ठीक आहे, स्केच प्लेनचा. ठीक आहे. त्यानंतर आणखी काय जॉमेट्री ड्रॉ करायची मला, ही 18ची एज आणि हा 30ची एज, पुन्हा ही 18ची एज. ठीक आहे. कसं ड्रॉ करणार, सो क्रिएट अ रेक्टँगल फर्स्ट, सिम्पल, and then specify this dimension. This is to be 18. आता डन म्हटलं तर होईल का, नाही होणार, बरोबर ना. पुन्हा एरर येईल मोठा सारखं का, कारण इथे एक एज प्रेझेंट आहे. ही एज काय करावं लागेल आपल्याला, डिलीट करावं लागेल, म्हणजे सेक्शन तुमचा कम्प्लीट होईल. पाहिजे ती जॉमेट्री झाली माझी तयार. इथे डन म्हणतो. वरच्या सरफेसवरती ड्रॉ केली आपण, बरोबर. म्हणजे ही थिकनेस किती द्यावी लागेल मला, किती, हे 9 आहे, हे टोटल 30 आहे, बरोबर ना. म्हणजे 30 मायनस 9 किती, 21. समजलं. येस, झाला वरचा पार्ट आपला तयार. आता आणखी एक फीचर येते. काय फीचर येते, इथे होल आहे, दिस होल. हाऊ विल यू क्रिएट दिस होल, so you can create it using extrude or you can create it using this hole tool. ठीक आहे, बोथ आर करेक्ट. एक्सट्रूडने करायचं म्हटलं तर कसं करणार, एक्सट्रूड, प्लेसमेंट, डिफाईन, एकतर हा बॉटम सरफेस घ्या किंवा हा टॉप सरफेस घ्या, बोथ विल बी करेक्ट. सो लेट अस से द टॉप सरफेस इज अ स्केच. सेंटर पॉईंट आहे माझ्याकडे. ओके, लोकेट होईल का तो सेंटर पॉईंट, येस, इझिली लोकेट. पण लोकेट ज्यावेळेस होत नसेल तुम्हाला तर काय करायचं, स्केचमध्ये जायचं, रेफरन्सेस म्हणायचं आणि हा सर्कल सिलेक्ट करायचा. बघा इथे आउटलाईन तयार झाली सर्कलची, आणि आउटलाईन झाल्यानंतर इथे ऑटोमॅटिकली सर्कलचा सेंटर पॉईंट पण लोकेट होईल. ठीक आहे. पण आता ऑलरेडी आपलं कार्टेशियन जे कॉर्डिनेट सिस्टम होतं त्याचं सेंटर पॉईंटच आपण ओरिजिनली यूज केलं. ठीक आहे. त्यामुळे हे नसतं केलं तरी इट वुड हॅव ऑटोमॅटिकली you can have selected the circle center. Right now, what is the diameter of the circle in the geometry? So that diameter now is, what is the diameter, 15. So specify the diameter as 15. Okay, but मला होल पाहिजे ना. हे काय झालं, मटेरियल ऍड झालंय है ना, आणि अपोजिट डिरेक्शनला झालंय. मला कुठल्या डिरेक्शनला पाहिजे होतं, ह्या डिरेक्शनला पाहिजे होतं, बरोबर. आणि त्याचं थिकनेस किंवा त्या सर्कलची लेंथ किती पाहिजे होती, इट हॅज टू बी ए थ्रू होल, एक्सट्रूड टू इंटरसेक्ट विथ ऑल सर्फेसेस. असं जर म्हटलं तर बघा सगळे सर्फेसेसमध्ये इंटरसेक्ट झाला आणि इथे मटेरियल ॲड झालेलं आहे. आपल्याला काय करायचं आहे, रिमूव्ह करायचं आहे. होल करायचं म्हणजेच काय, रिमूव्ह करायचं आहे. ड्रिल करतो ना आपण, ड्रिल करताना आपण मटेरियल रिमूव्ह करतो का ॲड करतो, रिमूव्ह करतो. म्हणजे काय करावं लागेल इथे, रिमूव्ह मटेरियल. ओके, हे झालं. नेक्स्ट व्हॉट वी हॅव टू डू, इथे एक आणखी फीचर आहे बघा. व्हॉट इज दिस, रिब आहे. ठीक आहे. ही रिब ड्रॉ करायची आहे, त्यासाठी आपण हा ऑप्शन यूज करणार, प्रोफाईल रिब. सो प्रोफाईल रिब ड्रॉ करायची आपल्याला. ठीक आहे. प्रोफाईल रिबसाठी जॉमेट्री आपल्याला काय ड्रॉ करावी लागणार, पुन्हा फक्त एक लाईन ड्रॉ करावं लागणार. अशी लाईन ज्याच्या मदतीने आपण ही विड्थ स्पेसिफाय करू शकतो आणि त्या रिबची थिकनेस स्पेसिफाय करता येईल. ठीक आहे. टू क्रिएट अ लाईन यू हॅव टू सिलेक्ट दिस पॉईंट अँड दिस पॉईंट. इथून एक लाईन ड्रॉ करा आणि त्याची थिकनेस जी आहे ती स्पेसिफाय करा. ठीक आहे. बट मी लाईन जर ड्रॉ करायचा प्रयत्न केला, कुठल्या प्लेनमध्ये ड्रॉ करायची आहे, सेंटर प्लेनमध्ये ड्रॉ करायची, या प्लेनमध्ये, बरोबर ना. म्हणून मला ते प्लेन स्पेसिफाय करावं लागेल ज्या प्लेनमध्ये मला लाईन ड्रॉ करायची आहे
ते प्लेन स्पेसिफाय करावं लागेल स्केच. बट ज्यावेळेस मी आता लाईन ड्रॉ करायचा प्रयत्न करेन, बघा काय होतं. इथे पॉईंट माझा बरोबर है ना, इथून मी ड्रॉ करतोय कुठपर्यंत, या पॉईंट. व्हॉट डू यू थिंक, लाईन इज क्रिएटेड? येस ऑर नो? झूम केले तर कुठे दिसते, कनेक्ट झाले का तो पॉईंट? नाही झाले. ठीक आहे, अशा वेळेस काय करावं लागेल मला, ॲक्युरेटली तो पॉईंट लोकेट करावा लागेल. कसा लोकेट करणार, युजिंग स्केच रेफरन्सेस. मी काय म्हणतोय की हे जे प्लेन आहे, हे प्लेन आणि हा जो सरफेस आहे यातला इंटरसेक्ट होणारी लाईन, आता लाईन दिसते की इथे कुठे नाही दिसते, पण आधी ज्यावेळेस रेफरन्स म्हणून हा प्लेन सिलेक्ट करेल त्यावेळेस काय होतं बघा, एक लाईन क्रिएट झाली. ओके, ही लाईन क्रिएट झालेली दिसेल तुम्हाला. ठीक आहे, सिमिलरली हा प्लेन आहे आणि हे तुमचं हे प्लेन आहे आणि हा सरफेस आहे, बरोबर ना. तर याला सिलेक्ट केलं की आपल्याला ते आणखी एक लाईन क्रिएट झालेली दिसेल. म्हणजे हे प्लेन, हा टॉप सरफेस आणि हा सरफेस, हे 3 पॉईंट, 3 सरफेसेस, 3 प्लेन्स जिथे इंटरसेक्ट होतील त्याचा इंटरसेक्शन पॉईंट मी लोकेट केला. झाला हा पॉईंट. सिमिलरली इथे पण करायचं. कुठे गेलो तुम्ही, स्केच रेफरन्सेसमध्ये. ठीक आहे, वरचा प्लेन सिलेक्ट करतो, इथे एक लाईन ड्रॉ झाली, त्यानंतर पुढचा एक सरफेस सिलेक्ट करतो, आणखी एक लाईन ड्रॉ झाली. ठीक आहे, सो आय सिलेक्ट ओके. आता मी इझिली हा पॉईंट लोकेट करू शकतो, हा पॉईंट आणि झालं. झाली लाईन. ओके, आता किती झूम करून बघितलं तुम्ही तरी ती तो पॉईंट जो आहे तो एक्झॅक्टली सेंटर पॉईंट असणार. ठीक आहे, काय घेतलं आपण, प्रोफाईल रिप घेतली होती, प्लेन सिलेक्ट केलं आणि रेफरन्सेसच्या मदतीने हे 2 पॉईंट्स आपण लोकेट केले. सेट डन. डायरेक्शन कुठे आहे रिपची, डाऊनवर्ड डायरेक्शन. थिकनेस किती आहे रिपची, थिकनेस किती आहे 7. समजलं. What if I want to find out the surface area or the volume of this object? So you can go here, file, properties, select the material. Material आहे का इथे, नाही. फॉर एक्झाम्पल मी रँडमली कुठलं तरी मटेरियल सिलेक्ट करतो, स्टील. ठीक आहे, असाइन केलं. and now you here in mass properties, select this button. It will show you the volume in millimeters cube, surface area in mm square. कारण पहिल्यांदा आपण युनिट कुठलं स्पेसिफाय केलं होतं, MMNS है ना. सो बिकॉज ऑफ दॅट इट विल शो यू दिस एरियाज. समजलं.